कि सरदार सुखबीर सिंह बादल आए सी मंडी विच ते वो जिन्नी देर बोले कहते अद्धा टाइम मेरे गुण गाई गए। असी नवीं नगर कौंसल च भर्तियां कीतियां 500 मुलाजम ते नाले गड्डियां पाईयां नवीं होर पा के गड्डियां फरीदकोट शहर नूं मैं डंप फ्री करना। सो उन्होंने मैं बेनती करदा बजाए कि शरारतां करिए बजाए कि झूठा प्रचार करिए तुसी ये दसो तुसी की कीता। फरीदकोट इलाके के लोगों ने बदलाव लिया सी। अज तो 7 साल पहला प्रोफैसर साधू सिंह नूं उन्होंने जिताया सी MP बनाया सी कि उस बदलाव का की होया। हुण मैं कहना नहीं चाहता तुसीं सवाल कर लिया कि बादल साहब ने टेंडर देने वाले ही उन्होंने बोझ इन्ना पाता सी कि उन्होंने पता सी कि यह काम घाटे च रहना। कल ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर जो मर्जी बोली जाइए। सो मेरी बेनती है जितों मर्जी कोई सज्जन चाहे प्रेस वाले वीर चेक कर लो चाहे होर कोई सज्जन चेक कर लो चाहे किसी महकमे तो ले लो इन्फॉर्मेशन। असीं किहड़ा कोई लुक के गल कहनी है कि कोई सर्वे देख लो पंजाब का कोई भी इन्हों 20 सीटां नहीं टपाउंदा। क्योंकि मेरे को लुकाउण नूं कुछ नहीं गा, जो कुछ है मेरा कागज पे है। मैं इनकम टैक्स देना सब कुछ मेरा वाइट है। जो उन्होंने लाइफ स्टाइल है वो देख लो सारे जने, सारा शहर देखता या सारा मीडिया भी देखता। तो एक बार उन्होंने नामजदगी पत्र जो उन्होंने भरे ने तो एफिडेविटां ते निगाह मारो। मेरा तो इन्ना सवाल है सब कुछ आउंदा कित्थों। सुखबीर सिंह बादल की गल की, सुखबीर सिंह बादल हरेक नूं आपदे वर्गा ही समझदा। जे मेरी सोच सुखबीर सिंह बादल वर्गी होंदी ना फिर मैं सुखबीर सिंह बादल ही रहना सी। कागजां च 1 रुपया नहीं, जमीन एक कोरा नहीं तो गल्लां जहाजां दियां वो सुखबीर सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल के साथी कर सकते हैं, असीं नहीं कर सकते। सारे ही सत्कारयोग प्रैस वाले वीरां नूं सत श्री अकाल ते सारे तुहाडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी प्यार भरी सत श्री अकाल। अज 11 तरीक हो गई तो 20 तरीक नूं वोटां पैणीਆਂ। मैं तो अज जो मैं करना है फरीदकोट वास्ते, जो मेरी सोच है फरीदकोट वास्ते, मैं अज उहदी गल करना चाहुंदा। मैनूं तुसीं सारे प्रेस वालियां ने भी तो सज्जना होरां ने भी कई ने दस्सिया कि सरदार सुखबीर सिंह बादल आए सी मंडी विच ते वो जिन्नी देर बोले कहते अद्धा टाइम मेरे गुण गाई गए। मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ, वो बड़े वड्डे बंदे है। जे एडा वड्डा बंदा किसी नूं याद करता तो मतलब कोई ना कोई गल तो हुंदी है। सो मैं तो आपदा टाइम किसी दी उल्ट बोल के कभी खराब नहीं किया। मैं हमेशा आपदा टाइम असारू गल च लोकां दे फायदे वाले गल च ते लोकां वास्ते जिहड़े काम करने हैं उन्हां विच लाउणा। क्योंकि मेरी किसी प्रति माड़ा बोलण जां बुदखई करन नाल शहर दा जां इलाके दा कोई फायदा नहीं होना। सो असी बेसिकली जिहड़े पिछले 5 साल से मैं हमेशा कहना उन्हां चों सानूं 4 साल मिले। 1 साल करोना बीमारी करके सारे काम बंद रहे। असी उहदे विच जो फरीदकोट का बुनियादी ढांचा सी
ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 30 40 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਮ ਬਣਾਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਕ, ਜਿਮ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾ ਧਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1-2% ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਟੀਚਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ
60 ਤੋਂ 65% 70% ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਪ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨ ਰੋਡ ਓਪਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਡੰਪ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ, ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਕਿ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਾਈਨਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਮਾਈਨਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਜ਼ੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲ ਚਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ A ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, MP ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ MP ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ MP ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਭੱਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਡਕੋ ਦਾ ਲੋਨ RTI ਰਾਹੀਂ, RTI ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਹੁਡਕੋ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ 2019 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਚੈੱਕ ਦੇਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜੈਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁਡਕੋ ਦਾ ਲੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਡਕੋ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 665 ਕਰੋੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਪੀਚਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਏ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ RTI ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RTI ਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਲਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ MLA ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ 'ਚ ਰਹੇ ਆ 50 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਦੱਸਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ।